ಇರ್ತದೆ. ஆண்டவர் இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து எனக்கு கத்து கொடுத்தாரு. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೇವರು ಕಲ್ಸ್ಕೊಟ್ರು. நான் யூடியூப் பார்க்கும்போது ஒரு பாஸ்டர் வந்து ஸ்டேஜ் ஒரு 4 பேர் நிக்கி வச்சிட்டாரு. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಆ ಸೇವಕರು 4 ಜನನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. 10 நிமிஷம் அவ்வளவுதான். ಆದ್ರೆ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಅಷ್ಟೇನೆ. சரி அதை பார்க்கலாம் அப்படின்னு சும்மா அதை பார்க்கறேன். ನಾನು ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. எப்பெல்லாம் சோறு வருதோ அதை நான் அப்பப்போ பார்த்துட்டே இருப்பேன். நான் ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಸೋಲು ಬರ್ತದ ಆ ಸಮಯ ನೋಡ್ತಾನೆ. அது 100க்கு 100 வேலை செய்யுது. ಅದು 100ಕ್ಕೆ 100 ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. அந்த ஊழியக்காரர் சொல்றாரு, ಆ ಸೇವಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, உன்னுடைய ஆசீர்வாதமும் வளர்ச்சியும் ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿನ್ನ ಉದ್ಧಾರವು உலகத்துல இல்ல, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. எங்க இருக்குதுன்னா ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ உன்னுடைய வளர்ச்சியில இருக்குது. ನೀನು ಬೆಳೆಯೋದ್ರಲ್ಲೇ ಇದೆ. நீ வளர 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 ನೀನು ಎಷ್ಟು ಬೆಳಿತಾ ಬೆಳಿತಾ ಇರ್ತೀಯೋ அது உங்களுக்கு அட்ராக்ட் ஆகுமா, ಅದು ನಿನಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. இப்போ இந்த உலகம் வந்து நிற்கப்பா 4 ஜன நிற்கொடு, இங்க நிற்கொடு. இந்த உலகம் என்ன தேடுது? ಈ ಲೋಕ ಏನ್ ನೋಡ್ತದೆ? ಕಾರ್ தேடுது. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಜನರಿಗೆ ಕಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. ಕಾರ್ ನಿಟ್ಕೊಂಡಾಗೆ ನಿற்கோப்பா, இங்க மேல இருக்கு தோத்து இங்க எடுத்து இங்க எத்தனை பேர் கார் தேவை? கார் வேணுமா? ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಕಾರ್ ಬೇಕು? ಕಾರ್ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಬರಬೇಕಾ ಕಾರ್ ನನಗೆ ಬರಲಪ್ಪ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಅದೇ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಕಾರ್ ಬೇಕಾ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. அப்போ ஆமென். எப்ப நம்ம மனுஷன் வேண்டாம் எனக்கு இதெல்லாம் வேண்டாம் அப்படி சொன்னா, ಇದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, பெரிய ஊழியக்காரன் சொன்னாங்க எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம் எதுவுமே வேண்டாம். ಅನೇಕ ಸೇವಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಏನು ಬೇಡ ಏನು ಬೇಡ. நான் ஜெபிக்கிறது ஆண்டவரே இதெல்லாம் வேண்டாம் சொல்ற அதெல்லாம் எனக்கு கொடுங்க ஆண்டவரே. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದೇನೆ ದೇವರೇ ಅವರು ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂತ ತಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನ ஏன்னா எங்களுக்கு அது வேணும், நிறைய ஊழியம் செய்யலாம், ನಮಗೆ ಅದು ಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. இரண்டாவது சக்சஸ், ಎರಡನೇದು இந்த உலகம் சக்சஸ்ல ஓடுது, ಈ ಲೋಕ ಸಕ್ಸಸ್ ಬೇಕಂತ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ. அதெல்லாம் ப்ராஃபஸி இப்ப கொடுத்துட்டு இருக்காங்க, இவங்க எல்லாம் விரும்புறாங்கன்னு அர்த்தம். ಆಮೆನ್. பணம், ಹಣ, ஹalleluya, கோல்டு, ஹalleluya, ஹalleluya. ஆண்டவர் கத்து கொடுத்தாரு, ದೇವರು ಇದನ್ನ ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ஓ இந்த எல்லாத்துக்கும் இதெல்லாம் வேணுமா வேண்டாமா? ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? பணம் வேணுமா? ಹಣ ಬೇಕಾ? ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ಗೋಲ್ಡ್ ಬೇಕಾ? ಗೋಲ್ಡ್ ಬೇಕಾ? ಈಗ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾನೆ ಇದೆ ಗೋಲ್ಡ್. ಗೋಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ, ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿ ಇಂಥ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಾರ್ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಬಿದ್ದಿರ್ಬೇಕು. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ, ಆಮೆನ್. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಆಮೆನ್. ಎಲ್ಲ ಬರ್ಬೇಕು, ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ஆமென். கார் வேணுமா? கார் ಬೇಕಾ? வீடு வேணும். இன்னும் நிறைய இருந்துச்சு, நாங்க நிக்க இடம் இல்லைன்னா ஒரு 4 பேர் மட்டும் தான் செலக்ட் பண்ணிருக்கேன். சக்சஸ் வேணுமா? சக்சஸ் ಬೇಕಲ್ವಾ ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ? அந்த ஊழியக்காரர் சொல்றாரு, ಆ ಸೇವಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಆಂಡவர் ಮನುಷ್ಯನಿಗಾக தான் படைச்சாராம். ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ರು. ஆனா எப்போ மனுஷன் வந்து கார் 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 ನೋಡೋಣ அப்படி முன்னாடி வைப்பீங்க. கார் கார் ನೋಡೋಣ அப்படி ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಾನು ಇದು ಬಂದಾಗ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. கார் வேணும்னு போனா அது பின்னாடி போயிட்டே இருக்குது, அது கிடைக்காது. ಕಾರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅದ್ರಿಂದ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಸಿಗದೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸಕ್ಸಸ್ வேணும் சக்சஸ் 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 போனா ஃபெயிலியர் ஆயிடுறான், ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಸಾವಿರ ಮನುಷ್ಯ இன்னைக்கு. ನಾನು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಅದ್ರಿಂದ ಹೋದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಇವತ್ತು ಅದು ಸಿಗದೆ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. பணம் நீங்க எவ்வளவு நீங்க ஆண்டவர் விட்டு பணம் தேடினா கூட அது பணம் வராது. ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ದೇವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ದುಡ್ಡಿಂದ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅದು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ மாதிரி ಗೋಲ್ಡ್ வேணும், ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂಗಾರ ಅಂತ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ஆனா அது கிடைக்கும் உங்களுக்கு கையில எப்ப தெரியுமா? ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. உங்களுக்கு 80 வருஷம் ஆயிடும். ಒಂದು 80 ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ತದೆ. நீங்க எல்லாம் கட்டி வீடு வச்சிருப்பீங்க, ನೀವು ಮನೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ, ಬೇರೆ ಬಂದು ಜೀವಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಇವತ್ತು ಜೀವಿತ ಹೀಗೆ ಇರೋದು. ಜೀವನ ಹೀಗೇನೆ. எறும்பு பார்த்திருக்கீங்களா? ಇರುವೆ ನೋಡಿದೀರಾ? சில எறும்பெல்லாம் வேலை செஞ்சுட்டே இருக்கும். ಇರುವೆಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. ஆண்டவர் ஆனா ராணி எறும்பு வந்து ஆராம தூங்கிட்டு இருக்கும், ಅದರಲ್ಲಿ ஒரு ಮೊಟ್ಟೆ விடணும், அவ்வளவுதான். ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇರುವೆ ಇರ್ತದೆ, ರಾಣಿ ಇರುವೆ, ಅದು ಬರೀ ಮೊಟ್ಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಮೊಟ್ಟೆ. வாழ்க்கை அப்படிதான். அது ಜೀವನ ಹಾಗೆ. ಯಾರಿಗೋ நீங்க சம்பாதிச்சிட்டு இருப்பீங்க, உங்களுக்கு தெரியாது. ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರನೂ ನೀವು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ನೀವು ನೆನೆಸಿட்டு இருக்கீங்க உங்களுக்காக சம்பாதிச்சிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு. ನೀವು ನೆನೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನನಗೋಸ್ಕರನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. வாழ்க்கை அப்படிதான். ಜೀವನ ಹಾಗೆ. ಎಲ್ಲ சேர்த்து வைப்பாங்க, ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿರ್ತಾರೆ. மனுஷனுக்கு ஒண்ணுதான் திருப்தி, ஆந்திரமா நல்ல சாப்பாடு, அவ்வளவுதான்.
ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ತೃಪ್ತಿ ಆಗೋದು ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಆಹಾರ எவ்வளவுதான் நீங்க ಮಾತ್ರ பணம் ಒಂದೇ. சம்பாதிச்சாலும், ನೀವ್ ಎಷ್ಟೇ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, எவ்வளவுதான் நீங்க உயர்ந்தாலும், ಎಷ್ಟೇ ನೀವು ಉದ್ಧಾರ ಆದ್ರೂ, சமாதானம் தருவது ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡೋದು 1ஆம் வருஷத்திலிருந்து 40ஆம் வருஷம் மட்டும் இந்த சரீரத்தின் சந்தோஷத்துக்காக ஓடிட்டு இருப்பாங்க ஜனங்க. ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಈ 40 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಈ ಶರೀರ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ಓಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಜನಗಳು. பசங்க பாருங்க, இந்த வாலிபத்தை பார்த்தா ஜிம் பண்ணும், அதை பண்ணும், சரீரம் ஏன்னா எல்லாம் சரீரம் தான். ಯವನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಜಿಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಬರೀ ಶರೀರದ ಕುರಿತಾಗಿ ಎಲ್ಲ சாப்பிடணும், ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ಬೇಕು, ಬಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಡಿ அப்புறம் ಬೆಳೆಸಬೇಕು. 40 to 60 வந்து மைண்ட் 40ರಿಂದ 60 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಮೈಂಡ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. மனதுக்கு திருப்தி ஆகும், ಮನಸ್ಸಿಗೆ லைஃப்ல ತೃಪ್ತಿ செட்டில் ಆಗ್ಬೇಕು, ஆகணும், ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು, நல்ல கார் வாங்கணும், ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ ತಗೋಬೇಕು, இடம் வாங்கணும், ಜಾಗ கல்யாணம் ತಗೋಬೇಕು, பண்ணிக்கணும், ಮದ್ವೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು மைண்ட். ಎಲ್ಲ ಮೈಂಡ್ 60 ಏಜ್ ಮೇಲೆ ಪಾತೀங்கன்னா 60 ವರ್ಷದ ನಂತರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಬೇಕು, ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವಯಸ್ಸಾದವರೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಅಜ್ಜಿಗಳು ತಾತಗಳೆಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆಲ್ಲ ಮಠಗಳೆಲ್ಲ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಕಾಶಿ ರಾಮೇಶ್ವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಆತ್ಮ ಏನಾಗಿದೆ, ಖಾಲಿ ಇದೆ. ಶರೀರ ಹೋಯ್ತು, ಏನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಈಗ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ನೆಮ್ಮದಿನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಳಕು ಬೀಸಲಿ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. ஆனா நீங்க இந்த வாலிபத்திலே நீங்க ஆண்டவர் தேட கத்துக்கினீங்கன்னா, ಈ ಯೌವನದಲ್ಲೇ ನೀವು ದೇವರನ್ನ ಹುಡುಕೋದನ್ನ அப்ப அந்த ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ 80 ஏஜ்ல 70 ஏஜ் எல்லாம் வீடு கார் எல்லாமே இருக்கும். 70-80 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಾರು ಮನೆ ಬಂಗ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ, ஆனா அனுபவிக்க முடியாது. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸೋ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. அப்ப அந்த ஊழியக்காரர் சொல்றாரு, ಆ ಸೇವಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, எப்போ ஒரு மனுஷன் தூரமா இருக்கணும், ஆண்டவர் விட்டு தூரமா இருக்கணும், ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ದೇವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಇದ್ದಾನೋ ಎಲ್ಲವೂ ದೂರ ಆಗಿದೆ. நீங்க எவ்வளவுதான் ஓடினாலும் கிடைக்காது. ಎಷ್ಟೇ ಅದರಿಂದ ಹೋದ್ರು ಅದು ಸಿಕ್ಕೋದೇ ಇಲ್ಲ. அதுக்காக தான் எனக்கு மனுஷன் ஓடிட்டு இருக்கிறான். ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಇವತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. அப்போ ஒரு மனுஷன் டிசைட் பண்றான், ಆಗ ಮನುಷ್ಯ ತೀರ್ಮಾನಿಸ್ತಾನೆ, இனி நான் வளர்த்து கொள்ள பாக்குறேன், ಈಗ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, என் மனம் மாற வேண்டும், ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬದಲಾಗಬೇಕು, என் குணம் மாற ನನ್ನ வேண்டும், ಗುಣಗಳು ಬದಲಾವಣೆ என்னுடைய ಆಗಬೇಕು, கேரக்டர் மாற வேண்டும். ನನ್ನ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವ ಬದಲಾವಣೆ அப்ப எங்க ಆಗಬೇಕು. மாறும்? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗ್ತದೆ? ஆண்ட சமூகத்துக்குள்ள வரேன், ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಅವನು ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಅವನು ಮುಂದೆ ಇಡುವಾಗ உங்களை அறியாம அதெல்லாம் ಸ್ಟೆಪ್ எடுத்து வச்சிருக்கேன், ಅದೆಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತದೆ. ನಾನು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಇಡಿ, ಹಿಂಗ್ ನನ್ ಕಡೆ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಈಗ ನನ್ ಕಡೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿ, ನನ್ ಕಡೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಡಪ್ಪ இதெல்லாம் வேண்டாம், இனி ஆண்டுக்குள்ள வளரலான்னு ஒரு ஸ்டெப் இப்படி எடுத்து வைக்கும் போது, ಯಾವಾಗ ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೆಳಿತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ದೇವರ ಬಳಿ ಬರುವಾಗ எங்களுக்கு தெரியாது, ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅದೆಲ್ಲಾಮೇ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ எடுத்து ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಾನು ಉள்ள போறேன், நான் கத்துக்கணும்னு போனா, ನಾನು ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕವಾಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದು வர ஆரம்பிச்சிச்சு, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಬರಲ ಆರಂಭಿಸ್ತು, ಅದು உங்களை தேடிட்டு இருக்குது, ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದೆ. இதெல்லாம் ஒரு பவர், இதெல்லாம் ஒரு பிரசன்னம், ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪವರ್, ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಸನ್ನತೆ. நான் இன்னும் அதிகமா ஆண்டவருடைய ராஜ்யத்தோட மகிமையை தேட 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 ಇನ್ನು ನಾನು ಅಧಿಕವಾಗಿ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಬೇಡಪ್ಪ ಕಾರ್ ಬೇಡಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಬೇಕು ಗೋಲ್ಡ್ ನಿನಗೆ ಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ நம்மள ಪ್ರೆಸ್ பண்ணுமா. ಆಗ ನಾನೇ ಅದನ್ನ ಬೇಡ ಅಂತ ತಳ್ಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲವೂ ಬಂದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತದೆ. ஹல்லேலூயா. விளங்கிச்சு அந்த எக்ஸாம்பிள்? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್? அப்பா கார் வந்துச்சுன்னு இப்படி போனா, ಅಪ್ಪ ಕಾರ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಅದರಿಂದ ಓಡಿದ್ರೆ எல்லாம் போயிடுது, ಮತ್ತೆ ಅದು ದೂರ ಆಗ್ತದೆ. இதெல்லாம் டூல்ஸ், அவ்வளவுதான். ಇದೆಲ್ಲ ಬರೀ ವಸ್ತುಗಳಷ್ಟೇನೆ. ನನಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಟೂಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕಾರ್ ಬೇಕಾ? ಹೌದು, ನನಗೆ ಕಾರ್ ಬೇಕು. ಏನಕ್ಕೆ? ದೇವರ ಸುವಾರ್ತೆನ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸಾರೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ನನಗೆ ಕಾರ್ ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಆಮೆನ್. ಕಾರೇ ದೇವ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎತ್ತ ಅದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಒರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಳಕಲ್ಲ ಕಾರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. விளக்கு பீஸ்தா இதயா? நிறைய பேருக்கு புது ஒரு கார் வாங்கிட்டா இல்ல அத வண்டி அதையே தொடச்சின்னு ஜபம் இல்ல, டைம் இல்ல, எப்பப்பார் அதையே அதனால பாருங்க, கொஞ்சம் கிராஷ் பண்ணா போதும் ரோட்ல எவ்வளவு பெரிய சண்டை போடுறோம் தெரியுமா? ನೋಡಿ, ಕಾರ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಇದಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂಚೂರು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂಚೂರು ಗೀಜಿದ್ರು ಸಾಕು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ஹல்லேலூயா. புரியுதா?
அப்ப எப்ப நான் இருந்து தூரம் போறேனோ, ಯಾವಾಗ ನಾನು ದೇವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತೀನೋ, அப்போ அந்த ஊழியக்காரர் அருமையான ஒரு வார்த்தை சொன்னாரு, ரொம்ப கூடப்படி. ಆ ಸೇವಕರು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. எப்போ நீ ஒரு ஆண்டு சமூகத்துல உன்னை கத்துக்க உன்னை விட்டு கொடுக்குறியோ, ಯಾವಾಗ ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ಇದರಿಂದ ஏதாவது ஒரு பீஸ் உங்களுக்கு வருமா? ಅದರಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ. உங்களை என்கரேஜ் பண்றதுக்கு. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಉತ್ಸಾಹ ಪಡಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ. சரியான ಟ್ರ್ಯಾಕ್ல போயிட்டு இருக்கற. ನೀನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀಯಾ? நீ அதை உறுதியா பிடிச்சுக்கோ. ನೀನು ಇದನ್ನೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೋ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಫುಲ್ಲ ಡೀಪ್ ಆಗೋದ ವರನಲ್ಲ. ನೀವು ದೇವರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಹೋದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வெச்சா ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ನೀವು ಇಡುವಾಗ 10000 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳಿட்டு இருக்கீங்க. ಒಂದು 10000 ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. 500 ರೂಪಾಯಿ உங்களுக்கு கிடைக்கும். ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 500 ರೂಪಾಯಿ ಆದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ஒரு சைன் அது என்னன்னா நீ சரியான வழியில போயிட்டு இருக்க, உறுதியா பிடிச்சுக்கೋ. ಅದೊಂದು ಗುರುತು, ನೀನ್ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ಇದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ. ಅವರ ಅರಿಯ ದೇವರನ್ನ ನಾವು ತಿಳಿಯುತ್ತಾ நீங்க அவரை அறிய நீங்க மாறிட்டு இருப்பீங்க. ನೀವು ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿತಾ ನೀವು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೀರಿ. அப்போ when you are changing, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಬದಲಾವಣೆ ಆದ್ರಿ, when you are connecting, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರಿ, ಇದೆಲ್ಲ உங்களுக்கு ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುಮ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಿಮಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಚಾಲೆಂಜ್ எடுத்துக்கணும். ಇದನ್ನ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ. அப்ப நான் பைபிள் படிக்கிறது ஜெபிக்க கொஞ்சம் ಜಾಸ್ತಿ பண்ணேன். ಆಗ ನಾನು ಬೈಬಲ್ ಓದೋದು ಇನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋದು ಅಧಿಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. கொஞ்சம் என்ன மாத்திக்கிறது கொஞ்சம் டைம் கொடுத்தேன். ನನ್ನನ್ನ ನಾನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟೆ. திடீர்னு பார்த்தா ஃபைனான்ஸ்ல ஒரு இன்க்ரீஸ் வந்துச்சு. ದಿಢೀರಂತ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಆವಿಯನ್ನ சொன்னாரு. ಆಗ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸರಿಯಾದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ல ನೀನ್ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀ, ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಡ. ಇದೇ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನೀ போனா, ಇದೇ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ, இன்னைக்கு உலகத்துல எதெல்லாம் பெருசு நினைச்சிட்டு இருக்காங்களோ, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಯಾವುದನ್ನೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದರೋ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಕುಪ್ಪೆ ಮಾರಿ ಕಾಲ ಕೆಳಗಡೆ ಕಸದ ಹಾಗೆ ಬೀಳ್ತದೆ. 100% ಉಣ್ಮೆ. ಇದು 100ಕ್ಕೆ 100 ನಿಜ. ನಾವ್ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪಾಸ್ಟರ್ ಈಜಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலೂಯಾ. ಕುಪ್ಪೆ ಮಾರಿ ಕಾಲ ಇರಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಸದ ಹಾಗೆ ಕಾಲ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಿರ್ತದೆ. ಆனா இங்க ஆண்டு இருக்கணும். ಇದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ರಿ, ಆದ್ರೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ಇರ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ வெச்சுக்கணும். ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರ್ಲಿ. ಕೊಡೋಕು ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು. ಆ ಹೃದಯಗಳನ್ನ ದೇವ್ರು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೆನ್. ಅನೇಕ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಡಲ್ಲ. ಆಮೆನ್. ಸಾಯುವಾಗ ಕೂಡ ಕಾರು ಸಾಯುವಾಗ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ ಕಾರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಇಲ್ಲ ಕಾರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಕಾರ್ಗೆ ಇಂಜಿನ್ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರ, ಸಾಯ್ತಿರ್ತಾನ ಮನುಷ್ಯ. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ಸಾಂಬಾರ್ ಕೂಡ ಮನೆ ಮನೆ ಹೋಯ್ತು ಮನೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕು. ಮನೆ 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 ಯಾವ್ದು ಮನೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕಸ ತರ ಬಂದ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆದ ಮಾರ್ಗ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ஏன்னா ஆண்டுக்கு தெரியும், ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. இப்ப அவனுக்கு கார் கொடுத்தா, ಇವಾಗ ಇವನಿಗೆ ಕಾರನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ பிடிக்க முடியாது. ಅವನನ್ನ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. கார் கொடுக்கிறது பெருசல்ல ஆண்டருக்கு, மனுஷனுக்கு. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕಾರ್ ಕೊಡೋದು ದೇವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡದೇನಲ್ಲ. ஆனா கொடுத்த அவன் என்ன கிடைக்க மாட்டானே. ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಅವನು ನನಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. அப்ப ஆண்டவருக்கு கொடுக்க 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 ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ அவருக்கு நீங்க அவைலபிள் ஆயிட்டே இருங்க. ನೀವು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಕುಪ್ಪೆ ಮಾರಿ ಒಂದು ಕಾಲ ವಿಳುಂದೇ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕಾಲ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತದೆ. 100ಕ್ಕೆ 100 ಉಣ್ಮೆ. 100ಕ್ಕೆ 100 ನಿಜ. ஒரு பொருள் மட்டும் அல்ல, ಬರೀ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲ. பொண்ணானாலும் பையனாலும் பசங்கனாலும் குடும்பம் ஆனாலும் சொந்த பந்தங்களானாலும் எல்லாமே இதே பிரமாணம். ಅದು ಹೆಣ್ಣಾದ್ರೂ ಗಂಡಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಯಾವುದೇ ಆದ್ರೂ ಮನುಷ್ಯರೇ ಆದ್ರೂ ಜನಗಳೇ ಆದ್ರೂ ಎಲ್ರು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ. பைபிள் சொல்லுது நீதிமானின் சுத்திலும் நல்ல ஜனங்கள் இருப்பாங்களாம். ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ ನೀತಿವಂತನ ಸುತ್ತಲೂ ಒಳ್ಳೆ ಜನಗಳು ಬಂದು ಒಳ್ಳೆ ಜನ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಜನಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ ಜೊತೆಲಿ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. அப்படி வந்து ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗೇನೆ ಕೆಟ್ಟ ಜನಗಳು ಬಿಟ್ಟು போயிடுவாங்க. ಕೆಟ್ಟ ಜನಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು போயிடுவாங்க. ಕೆಟ್ಟ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ಆಂಡುக்குள்ள வந்த எல்லாமே போயிட்டு இருக்குது. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರ ಬಳಿ ಬಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಟ್ಟದೆಲ್ಲ உங்களை விட்டு போயிட்டு இருக்குது. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. உங்களுக்காக நல்ல நல்ல ஜனங்க, நல்ல மனைவி, நல்ல பிள்ளைகள், நல்ல பேர பிள்ளைகள் இதெல்லாம் ஆண்டவர் அற்புதமா கொடுப்பாரு. ನಿಮಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಜನಗಳನ್ನ, ಒಳ್ಳೆ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ, ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அப்ப பாருங்க, சாவணும் சத்துணும் என்னடா வாழ்க்கை,
போய் குடிக்கலாம் வெறுக்கலான்றவங்க எல்லாம் நீங்க எப்ப சேஞ்ச் ஆவீங்க தெரியுமா? நல்ல வாழ்க்கைகள் கிடைக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா மாறிடுவீங்க. ಈ ಜೀವನನೇ ಬೇಡ, ಏನಾದ್ರು ಕುಡಿದು ಸತ್ತೋಗೋಣ ಅಂತ ನೆನ್ಸೋರು ಯಾವಾಗ ಬದುಕ್ತಿರ ಗೊತ್ತಾ? ಒಳ್ಳೆ ವಸ್ತು, ಒಳ್ಳೆ ಜೀವನ ನಿಮ್ ಕೈಲಿ ಬರುವಾಗ ಇನ್ನೂ ಬಾಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಆಗ್ತದೆ. ಏನ್ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀங்க? ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಯಾಕೆ ನೀವು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಲ್ಲ? ಹಣ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೊರ್ಲು ಇಲ್ಲ, ಅಧಿಕವಾದ ಹಣವಿಲ್ಲ, ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಗಳಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಒಳ್ಳೆ ಜಮೀನು, ಒಳ್ಳೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಇದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದುಕೋಣ ಅಂತ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಹತ್ರ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಬದುಕ್ಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಆಗಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಬೆಳಕು ಬೀಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳು, ಒಳ್ಳೆ ಕುಟುಂಬ, ಒಳ್ಳೆ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗಾದ್ರೂ ಬದುಕೋಣ ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? புரியுதா தெரியல எனக்கு. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஆமென். நான் எப்பயோ சத்தலான்னு இருந்தேன், நான் என்ன பண்றது, இவனால தான் உயிரோட இருக்கிறேன். சொல்றாங்களா இல்லையா? ಯಾವಾಗ್ಲೋ ಸಾಯನ ಅಂತಿದ್ದೆ, ಈ ಮಗುಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತ ನಲ್ಲವರು, ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವರು. நிறைய பேர் சொல்றாங்க ನೋಡಿ ಒಳ್ಳೆಯವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದೇ ಸಿಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಒಳ್ಳೆಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಯಾಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅವ್ನು ಬದಲಾಗ್ಬಿಡ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ. ಅನೇಕ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೇದು ಸಿಗಂಗಿದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಸಿಗಂಗಿದ್ರೆ ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ಬೆಳಕು ಬೀಸ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಯ್ಯೋ ಚಿನ್ನದಂತ ಹೆಂಡತಿ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೆಂಡತಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಚಿನ್ನದ ತರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ನಾಳೆ ಚಿನ್ನದ ಹೆಂಡತಿನ ರಾಕ್ಷಸಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು. இதெல்லாம் நம்ம கத்துக்கணும். ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. பைபிள் சொல்லுது ரோமர் 2:4 ರೋಮರ್ 2:4 சொல்லுது, 2:4 ಹೇಳ್ತದೆ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನನ್ಮೆಗಳೇ செய்து ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಮಾಡಿ இவ்வளோ பாவியா இவ்வளோ அசுத்தமா இருக்கிற என்ன இவ்வளோ நேசிக்கிறாரா அப்படின்றத உணர்ந்து மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று தருகிறாரா. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯಾಕೆ ದೇವ್ರು ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ, ನನ್ನಂತ ಪಾಪಿಯಾದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ನೆನೆದು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಾನೆ ದೇವ್ರು ಅವನಿಗೆ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸಾಯ್ಬೇಡ, ಬದುಕು. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿಗಳಿಗೂ ಆಂಡ ಸೇರ, கிறிஸ்தவங்க மட்டும் இல்ல, இது எல்லா ஜனங்களுக்கும் ಮಾಡ್ತಾರೆ. கிறிஸ்டியனா இருக்கலாம், ஜெயின யாரா இருக்கலாம், ஏதோ ஒண்ணு கொடுத்து எப்படியாவது அந்த நன்றி உணர்வு உனக்கு வரணுமேன்னு ಎದುರುಪಾಕறாரு. ಅದು ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಜನಗಳಿಗೆ ದೇವ್ರು ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೇವ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಹೃದಯ ಬರ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಷ್ಟத்தை நீங்க தேடிட்டு இருக்கீங்க. ಇವತ್ತು ನೀವು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಾನು ದೀರ್ಘದರ್ಶನமா சொல்றேன், ಒಂದು ಪ್ರವಾದನೆಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಮ வாழ்க்கையில ஆசீர்வாதம் வர போகுது. ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬರಲಿದೆ. ஆசீர்வாதம் வர ಆಶೀರ್ವಾದ ಬರ್ತಾ நன்றி ಉಣರ್வு அதிகரிக்கட்டும் ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಹೃದಯ ಅಧಿಕವಾಗ್ಲಿ. ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ವರೋ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? நீங்க சந்தோஷமா இருக்கணும், ನೀವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ. குடும்பங்கள் சந்தோஷமா இருக்கணும், ಕುಟುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ. ரொம்ப நல்லவர், ದೇವರು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯವರು. ಅವರ ಪತಿ ನೀವು ಸರಿಯಾ ಪುರ್ಜಿಕಿನೀங்கன்னா, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ಭುತಂಗ வாழ்க்கை ಮಾರಿ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅವರ ಅರಿನು ಅದ ನಿತ್ಯ ಜೀವನ. ದೇವರನ್ನ ತಿಳಿಯೋದೇ ನಿತ್ಯ ಜೀವನ. ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ, ಬರೀ ಪ್ರಮಾಣ ಅಲ್ಲ. ಪಳಗ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು ಪಳಗ್ತಾ நல்லவர் ஆண்டவர். ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯವರಾ. ಆಮೆನ್. உங்க பசங்களுக்கெல்லாம் என்ன பண்றீங்க, நல்ல நிறைய பசங்க எல்லாம் ஃபாஸ்டிங் என்ன தெரியாது. ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಪವಾಸ ಇರೋದಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. நல்ல அப்பா அம்மா கிடைச்சிருக்காங்க. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ஏன்? ಯಾಕೆ? உங்களை அறியணும் அவங்க, அவ்வளவுதான். ನಿಮ್ಮನ್ನ ತಿಳಿಬೇಕು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಏನ್ உங்களுக்கு நல்லா ಪೋಷಿக்கிறீங்க? ಯಾಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೋಷಿಸ್ತೀರಿ? ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ತಿಳಿದು ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ. சொல்றீங்களா இல்லையா? கார் வாங்கி வண்டி வாங்கி கொடுக்குறீங்க, ಎದಕ್ಕೆ? ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಾರ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾರ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀರಾ, ಗಾಡಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಗಾಡಿ ಕೊಡಿಸ್ತೀರಾ. ಯಾಕೆ ಕೊಡಿಸ್ತೀರಿ? ಮೊಬೈಲ್ கேட்டா ಮೊಬೈಲ್ வாங்கி கொடுக்குறீங்க. ಯಾಕೆ ಕೊಡಿಸ್ತೀರಿ? ஆனா சாப்பிடும்போது ಮೊಬೈಲ್, தூங்கும்போது ಮೊಬೈಲ್, எப்ப பாரு ಮೊಬೈಲ್ வச்சிருந்தா உங்களுக்கு துக்கம் ஆகுமா ஆவாதா? ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ದೇನೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? அப்ப ಮೊಬೈಲ್ வாங்கி கொடுத்தது எதுக்காக? ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಏನಕ್ಕೆ? ஒரு கனெக்ஷன் அவ்வளவுதான். அது டூல்ஸ் அவ்வளவுதான். ಅದೊಂದು ವಸ್ತು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ. ಅದರಲ್ಲೇ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಅದರಲ್ಲೇ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ சாப்பிடும்போது ಮೊಬೈಲ್, தூங்கும்போது ಮೊಬೈಲ್, எப்ப பாரு ಮೊಬೈಲ್. பாப்பா உட்காந்து பேசுவா அப்படின்னா இல்ல டைம் இல்ல ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಸಾಯಿದ್ಯಾ ಅವನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗಿಟೇ ನೀ ಪೇಸ್ಟ್ இருந்தானா? ಯಾವಾಗ ನೀವು ಒಂದ್ ಮೊಬೈಲ್ ಮಗನಿಗೆ ಕೊಡ್ಸಿದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಅವನು ಬರೀ ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿದಾನೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದ್ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೂ ಅವನಿಗೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ವರಾದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಕೊಡ್ಸೋದಿಲ್ಲ, ಹೋಗ್ ನೀನೇ ಸಂಪಾದಿಸ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ತಣ್ಣಿಲಿ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟಿಚ್ಚಿ
ಅಮ್ಮ ನೀರಲ್ಲಿ ಬಂದು சரி நீயே சம்பாதிச்சுக்க, என்னால வாங்க கொடுக்க முடியாது. ನೀರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಕೆಟ್ಟೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಕೊಡಿಸ್ತೀರಾ? ஹalleluya. அதனால இந்த எக்ஸாம்பிள் மறந்துடாதீங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன? ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ಬರಿಬೇಡಿ. ಮೊದಲನೇ ಅಂತ ಏನು? இந்த டிசம்பர் மாசத்துக்குள்ள ஒரு நல்ல ஒரு முடிவு எடுங்க. ಈ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ. முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும், ಮೊದಲನೇದು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನ, அவருடைய நீதியை ಅವರ தேடுங்கள். ನೀತಿಯನ್ನ ಹುಡುಕಿರಿ. அப்பொழுது ಆಗ இந்த உலகத்தார்கள் எதெல்லாம் தேடுறார்களோ, ಈ ಲೋಕದ ಜನಗಳು ಯಾವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, இது என்னுடைய டிரான்ஸ்லேஷன், ಇದು ನನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್. உலகம் எதுக்கெல்லாம் சாவுறாங்களோ, ಲೋಕ ಏನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಾಯ್ತಾ ಇದೆಯೋ, உலகம் எதுக்கெல்லாம் அழிஞ்சிட்டு இருக்காங்களோ, ಈ ಲೋಕ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಲಿತಾ ಇದೆಯೋ, குப்பை மாதிரி உங்க கால்கீழ வந்து விழும். ಕಸ ಇದ್ದಾಗೆ ಕಾಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತದೆ. குப்பை மாதிரி உங்க கால்கீழ வந்து ಕಸ விழும். ಹೆಂಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರ್ತದೋ ಹಾಗೇನೆ ಕಾಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತದೆ. புரியுதா? ஹalleluya.